Kurinji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. Kurinji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Now we can learn about Lenz's law. So you already know the Faraday's first law and Faraday's second law. So in previous class நம்ம பார்த்தோம் Faraday's law electromagnetic induction law. So electromagnetic induction அப்படின்றது which is nothing but we are obtaining the current from the changing magnetic field. So magnetic field வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப we are getting the current. அதான் நம்ம வந்து electromagnetic induction அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The basic principle involved in the electromagnetic induction. However, if you are taking the any closed surface, so whenever relative change between the closed surface and the magnet. So magnetuக்கும் அந்த closed surfaceக்கு நடுவில் relative change which is nothing but so one is the rest, another one is the motion. ஏதோ ஒன்று ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும், ஒன்று மூவிங்கில் இருக்கணும். ஸோ ஒரு காயில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு closed காயில் when kept stationary, when the magnet வந்து it will moving towards the coil means then ஒரு particular timeல the magnetic field emitted from the magnet which is incident on over a closed surface. அந்த closed surfaceல எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த closed surfaceல இன்ஸ்டன்ட் ஆகிறப்ப the magnetic lines passing over a closed surface is commonly said to be magnetic flux. ஸோ அந்த magnetic flux ப்ரொடியூஸ் ஆன உடனே we are getting the induced EMF. நம்மளுக்கு induced EMF or induced current வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ change in magnetic field it will produce the change in magnetic flux. Change in magnetic flux வந்து EMF ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ பட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலோ இஎம்எஃப் வந்து இட் வில் பி த ஜீரோ. ஸோ அப்போ வந்து இந்த மெயின் காஸ் வந்து எனக்கு என்னென்னா சேஞ்ச் இன் த ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் இன் த ஃபீல்ட் விச் காஸ் த இஎம்எஃப். அதுதான் வந்து எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். கான்ஸ்டன்ட் இஎம்எஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஃபீல்டு கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா இஎம்எஃப் வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆயிரும் அப்படின்னா 0 ஆயிரும். இதை வச்சு we can derive the Faraday's first root law பார்த்தோம். ஸோ whenever there is a change in the magnetic flux linked with the closed circuit, the EMF induced in it. இதுதான் வந்து ஃபாரடேஸோட ஃபர்ஸ்ட் லா. ஸோ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா எந்த ஒரு இடத்துல வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதோ ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸோட அங்கே வந்து இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிரும். ஸோ ஃபாரடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா பார்த்தோம். ஸோ ஃபாரடே செகண்ட் லா எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா மேக்னிடியூட். ஸோ காயிலில் வந்து ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆனால் இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது டீல்ஸ் த ஃபாரடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா. The magnitude of the EMF is given by the Faraday's second law. So EMF வந்து எனக்கு என்ன சார் சொல்லுது அப்படி EMF ஓட மேக்னிடியூட் என்ன சார் சொல்லுது அப்படின்னா the rate of change of magnetic flux which is proportional to EMF. அதான் நம்ம வந்து ஃபாரடேஸோட செகண்ட் லா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆனால் EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது ஃபாரடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா. அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸோட மேக்னிடியூட் which is proportional to EMF induced EMF அப்படின்றது ஃபாரடேஸோட செகண்ட் லா. ஸோ நம்ம வந்து மேக்னிடியூடை நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ the magnitude of the EMF we can obtained from the Faraday's second law. Then the direction of the induced EMF which is obtained from the Lenz's law. So now we can detailedly learn about the Lenz's law. The Lenz's law which is used to find the direction of the induced EMF or induced current in the any closed circuit. எந்த ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்யூட்லையுமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகி ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப we are getting the induced EMF or induced current. So whatever it will be, the direction of the induced EMF or induced current which is obtained from the Lenz's law. So by the statement, the direction of the induced current in such that it always opposes the cause responsible for its production. ஸோ அப்போ லென்ஸில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா the first point, if you want to calculate the direction of the induced EMF or induced current we can use Lenz's law. ஸோ அந்த induced EMF எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா which flows always oppose to produce it. அது யார் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ உங்களுக்கு அதை வந்து எப்போவுமே எனக்கு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதோட டைரெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் போகும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆனால் சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், so it will give the change in magnetic flux. So change in magnetic flux it will give the change EMF induced EMF கொடுக்கும்.
ஸோ அப்போ வந்து இந்த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃபோட டைரக்ஷன் இந்த ஃப்ளக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கும். ஏன்னா இந்த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வந்து யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க? மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். அப்போ த டைரக்ஷன் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் தன் அப்போஸ் டு ப்ரொடியூஸ் இட். யார் வந்து அவங்கள அப்போஸ் பண்ணா, யார் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்கள வந்து அது என்ன பண்ணோம்னா அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, it will give the change in magnetic flux. So however, change in magnetic flux, it will giving the induced EMF, the induced EMF which opposing the magnetic flux. Why? Because of the source of the induced EMF which is nothing but magnetic flux. அப்போ பை லென்ஸில் இந்த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன்னை உருவாக்குனவங்கள அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ இட் ஆல்வேஸ் அப்போஸ் த காஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். யார் வந்து அவங்கள ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, அதோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு யார் காரணம், அவங்கள வந்து அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ அப்போ வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் யார்? சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ அப்போ இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இட் வில் அப்போசிங் த சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். ஹவவர் இந்த சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் கிவன் பை த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் தாங்க முடியாதனால இந்த சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இட் வில் அப்போஸ் த சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அப்போ எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸு, இன்டியூஸ்டு கரண்ட். இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் இன்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து இந்த இன்டியூஸ்டு கரண்ட்டு, மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எக்ஸாக்டாக ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர். பை லென்ஸில் the direction of induced current it is always oppose the cause responsible for its production. அதான் நம்ம சொல்கிறோம். எப்போவுமே ஒரு சர்க்யூட்டில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆனால் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆனால் இஎம்எஃப் இருக்கும். அந்த இஎம்எஃப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன்னை யாரை உருவாக்குனாங்களோ அவங்கள அப்போஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் விச் இஸ் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் த லென்ஸ், அதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இன்டியூஸ்டு கரண்ட் தன்னை உருவாக்குனவங்கள அப்போஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ த டைரக்ஷன் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இஸ் சச் தட் it always oppose the cause responsible for its production. So right. So here the effect is always oppose the cause. So effect is nothing but the production of induced current. So cause அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார்னா யார் காரணம்? ஸோ சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கலாம், சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ the effect which is nothing but production of the induced current is said to be here effect. Effect தான் அது சொல்லுது. The effect வந்து that means the production of induced current, the direction of the induced current, it is always oppose the cause. யார் cause வந்து direction of induced currentக்கு cause reason யார் அப்படின்னா change in magnetic flux or change in magnetic field. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே இங்கே வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்றது 180 degree. So induced current oppose the flux change. So this is the common formula we are used in the Faraday's second law without negative sign. So induced EMF which is equal to n into d by phi dt. So n is nothing but number of turns, d by phi dt which is nothing but rate of change of flux. ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ரேட் அப்படின்னா எனக்கு என்ன சார்னா ஒரு ஈக்குவேஷனில் டினாமினேட்டரில் டைம் ஃபேக்டர் வந்துச்சுன்னா we are said to be rate of change of magnetic flux அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ வித்தவுட் மைனஸ் சைன் it is taken to the Faraday's second law. With negative sign we are taken as the Lenz law. ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் சைன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து இட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த Faraday's second law. வித் நெகட்டிவ் சைன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா பிலாங்ஸ் டு த Lenz law. இந்த ஹியர் த நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட்ஸ் ஹியர் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேவிங் த இன்டியூஸ்ட் EMF, இங்கே வந்து ஃப்ளக்ஸ், போத் இட் வில் ஹேவிங் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எனக்கு இருக்கும். இந்த EMF இந்த ஃப்ளக்ஸை வந்து அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட்ஸ் த அப்போசஸ். ஸோ யார் அப்போஸ் பண்ணுறா? இன்டியூஸ்ட் EMF. யார் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க? மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து இன்டியூஸ்ட் EMF வந்து இட் வில் அப்போசிங் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். ஏன் அப்படின்னா லென்ஸ்லாவோட கான்செப்டே அதுதான். ஒரு இடத்துல இன்டியூஸ்டு சேஞ்ச் இன் ஃபீல்டு, சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ், இன்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன்னை உருவாக்குனவங்கள அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ தன்னை உருவாக்குனவங்க யார் அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸோ ஃபீல்டோ அவங்கள அப்போஸ் பண்ணோம். அந்த அப்போஸ் பண்ணுன்றதான் நம்ம என்ன சார் போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சைனாக நம்ம வந்து போட்டுக்கிறோம். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஒரு சில டயக்ராம்ஸ் பார்க்குறோம். இதுலேருந்து we can detail learn about the Lenz law. So see the first diagram in the blackboard. So consider a closed surface. இது வந்து ஒரு closed surface. ABCD அப்படின்றது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த AB அப்படின்றது மூவபிள் கண்டக்டர். ஸோ மூவபிள் கண்டக்டர் அப்படின்னா என்னென்னா when it is released இது ஆட்டோமேட்டிக்லி மூவிங் either ரைட் சைடு ஆர் லெஃப்ட் சைடு. இது வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஏபிங்கிற கண்டக்டரு இந்த சர்ஃபேஸை டச் பண்ணிவிட்டு தானாகவே எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா எய்தர் ரைட் சைடோ இல்லைனா எய்தர் எனக்கு லெஃப்ட் சைடோ எனக்கு தானாகவே எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா மூவ் ஆகும். பட் த சிடி பொசிஷன் விச் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஒன். சிடி அப்படின்றது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஒன், பட் ஏபி வந்து மூவபிள் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஹியர் we are having the some cross marks. எப்போவுமே ஒரு டயக்ராமில் it is very important. The cross mark indicates it will the magnetic field it will acting in the inward direction.
ஸோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல கிராஸ் மார்க் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கிராஸ் மார்க் விச் இஸ் நத்திங் பட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். இது வந்து இன்வெர்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது, அவுட்வர்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்கான்னா இன்வெர்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ கன்சிடர் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஏபிசிடி. சிடி வந்து எனக்கு ஃபிக்ஸ்டு ஒன்று, ஏபி வந்து மூவபிள் ஒன்று. ஹியர் இந்த பிளேன் வந்து இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஆக்டிங் இன்வெர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல்ரெடி நோ here magnetic field is constant. The closed surface is constant. Those magnetic lines are passing through the closed surface is said to be magnetic flux. So அப்போ இது வந்து ABCDன்றது ஒரு closed surface. இந்த closed surfaceல கூடிய magnetic lines தான் நம்ம magnetic flux அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட். அப்போ magnetic field கான்ஸ்டன்ட்டு, magnetic flux கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா induced EMF வந்து 0. ஏன்னா ஆல்ரெடி நோ. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளக்ஸும் கான்ஸ்டன்ட் ஃபீல்டும் didn't giving the EMF. ஸோ அப்போ வந்து இங்கே வந்து எனக்கு induced EMF கிடையாது. there is no current flows in the closed surface ABCDல we are having the no current. Why? Because of எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். magnetic field வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ தட் magnetic flux எனக்கு என்னவா சார் இருக்குது அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அப்போ induced EMF வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆயிரும் அப்படின்னா 0 ஆயிரும். ஸோ see the second diagram. ஸோ இப்போ செகண்ட் டயக்ராம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ABCD அப்படின்னு சொல்கிறோம். you already know. ஸோ AB அப்படின்றது மூவபிள் ஒன், CD அப்படின்றது ஃபிக்ஸ்டு ஒன். இந்த இடத்துல இந்த இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஹவர் இங்கே எப்படி இன்வெர்ட் டைரெக்ஷனில் இருந்துச்சோ த சேம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் இங்கே இன்வெர்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது விச் இஸ் இண்டிகேட்டட் பை த கிராஸ் மார்க்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கிராஸ் மார்க்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கிராஸ் மார்க் வந்து என்ன சார் சொல்லுது அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்வெர்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூவபிள் ஏபி கண்டக்டர் வந்து இட் வில் மூவிங் ரைட் சைட். ஸோ இது வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா ரைட் சைடு மூவ் ஆகுது. ஸோ ரைட் சைடு மூவ் ஆகிறப்ப இந்த ஏரியா ஆஃப் த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் வில் பி இன்க்ரீசஸ். Area of the closed surface will increases, that means it will lead to the increasing magnetic field. ஸோ அப்போ அது வந்து எதுக்கு வழிவகுத்து அப்படின்னா அந்த இடத்துல க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸோட ஏரியா அதிகமாகிறப்ப க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் வழியாக பெனட்ரேட் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாகும். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதிகமாகிறப்ப மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்னாகும்? அதிகமாகும். ஸோ அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அதிகமானுச்சு அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாகிறப்ப we are getting the induced EMF. இப்போ இந்த இன்டியூஸ்டு EMF என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஏற்கனவே இருந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை அப்போஸ் பண்ணோம். மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஃபீல்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்சியலாக இங்கே வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. ஸோ கிராஸ் மார்க்கில் நம்ம போட்டிருக்கோம். இது வந்து இன்வெர்ட் டைரெக்ஷன். ஸோ இந்த ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீசஸ், தென் இன்டியூஸ்டு கரண்ட் வில் பி இன்க்ரீசஸ். இந்த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப அந்த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை அப்போஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அதான் நம்ம வந்து லென்ஸ்லாவோட கான்செப்டே அதான். அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் விச் அப்போஸ் த காஸ்ட் டு ப்ரொடியூஸ் இட். யார் அதை உருவாக்குனாங்களோ அவங்கள வந்து அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல சோர்ஸ் ஆஃப் இன்டியூஸ்டு கரண்ட் யார் அப்படின்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இட் வில் ஆக்டிங் இன் த இன்வெர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ அப்போ இந்த இன்வெர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் இந்த இன்டியூஸ்டு EMF இட் வில் ப்ரொடியூசிங் த அவுட்வர்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ விச் இஸ் டினோட்டட் பை த டாட்டர் லைன்ஸ். ஸோ அப்போ நம்ம இது எதில் சார் சொல்கிறோம் அப்படின்னா டாட்டர் லைன்ஸில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸு, ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் AB அப்படின்றது மூவபிள் கண்டக்டர். ஸோ அப்போ மூவபிள் கண்டக்டர் இட் வில் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த ரைட் சைட். ஸோ இட் வில் மூவிங் த ரைட் சைட், த ஏரியா ஆஃப் த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் வில் பி இன்க்ரீசஸ். ஸோ இந்த ஏரியா ஆஃப் த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் வில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பாசிங் த்ரூ த ABCD, தட் மீன்ஸ் A dash B dash CD will be increases. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப இந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் வழியாக போகக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ தட் we are getting the magnetic flux, maximum magnetic flux. இந்த change in magnetic flux it will giving the increasing induced current. ஸோ இந்த increasing the induced current என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பை லென்ஸில் அதை வந்து அப்போஸ் பண்ணணும். யார் அப்போஸ் பண்ணணும்? தன்னை உருவாக்குனவங்களும் அப்போஸ் பண்ணணும். யார் அவங்கள உருவாக்குனா? இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு விச் ஆக்டிங் இன்வெர்ட்ஸ். ஸோ அப்போ இது இந்த இன்வெர்டில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் இந்த இன்டியூஸ்ட் கரண்ட்டு இட் வில் ப்ரொடியூசிங் த அவுட்வர்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ இட் வில் டினோட்டட் பை த டாட்டர் லைன்ஸ். ஸோ அப்போ இன்வெர்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் இன்டியூஸ்டு கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு. இன்டியூஸ்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, ஸோ இன்வெர்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அதனால் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இன்டியூஸ்டு கரண்ட். இந்த இன்டியூஸ்டு கரண்ட்டு அந்த இன்வெர்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் ஸோ இன் டர்ன் டு ப்ரொடியூஸ் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இட் வில் ஆக்டிங் இன் த அவுட்வர்ட் டைரெக்ஷன். ஸோ அவுட்வர்ட் டைரெக்ஷன் அப்போ இன்டியூஸ்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இட் வில் ஆக்டிங் இன் த அவுட்வர்ட் டைரெக்ஷன் விச் இஸ் டினோட்டட் பை த டாட்டர் லைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஸோ கரண்ட் இட் கேன் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த A dash D. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா A dash வந்து A dashலேருந்து ஆரம்பித்து DC B dash வழியாக எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா இப்படி ஃப்ளோ ஆகும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ இது இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு என்னென்னா
இன்வர்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் இன்டியூஸ்டு கரண்ட்டு அவுட்வர்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இன்வர்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது கிராஸ் லைனு, அவுட்வர்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது டாட்டர் லைன். ஸோ இன் தேர்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ அதே சேம் ஒரு ஸ்கொயர் லூப் தான் ஏபிசிடி. ஸோ சிடி வந்து ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏபி இருக்குது. ஸோ இந்த ஏபியை நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இட் வில் மூவிங் த லெஃப்ட் சைட். ஸோ அப்போ லெஃப்ட் சைட் மூவ் ஆகிறப்ப எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா ஆஃப்டர் சம் டைம் இட் வில் ரீச் த பொசிஷன் ஏ டேஷ் பி டேஷ். ஸோ அப்போ வந்து ஏரியா வில் பி த டிக்ரீஸ். ஏரியா ஆஃப் த க்ளோஸ்ட் லூப், இந்த லூப்போட ஏரியா, இந்த க்ளோஸ்ட் லூப்போட ஏரியா வந்து எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ க்ளோஸ்ட் லூப்போட ஏரியா வந்து எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிறப்ப எனக்கு என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பாசிங் த்ரூ த க்ளோஸ்ட் லூப் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ தட் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டிக்ரீசஸ். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை டிக்ரீஸ் ஆகிறப்ப இஎம்எஃப் வந்து எனக்கு இன்டியூஸ்டு கரண்ட்டு, இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா குறையும். ஸோ ஏன்னா நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதே லோ தான். ஸோ அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்குது. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு நார்மலாக இருக்கிறத விட குறையுது. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டிக்ரீசஸ், மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸும் எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் எனக்கு என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா குறையுது. அப்போ இந்த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வந்து எனக்கு குறையிறப்ப எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணாது. ஏன்னா அது ஆக்சுவலி which is a low one. ஸோ அதனால் அது என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன் த இன்வர்ட் டைரெக்ஷன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்னென்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இன்டியூஸ்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரெண்டுமே இட் வில் ஆக்டிங் இன் த இன்வர்ட் டைரெக்ஷன். ஏன் சார் ரெண்டுமே இன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது, இங்கே வந்து அப்போஸ் பண்ணாது. ஏன் சார் அப்படின்னா the magnitude of the induced EMF which is less than 1, அதுவே ரொம்ப கம்மியாகிறப்ப இந்த அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை இட் இஸ் வெரி லோ. ஸோ அதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ இன்டியூஸ்டு கரண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை அப்போஸ் பண்ணும். அதுவே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு குறைஞ்சி மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் குறையிறப்ப இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை எதுவுமே பண்ணாது. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இட் வில் ஆக்டிங் இன் த சேம் டைரெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஒய் பிகாஸ் ஆஃப் அதோட மேக்னிடியூட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அதனால். பட் மேக்னிடியூடு இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப எனக்கு என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா இன்டியூஸ்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ஒரிஜினல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் விச் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த் டயக்ராம். ஸோ நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்த் டயக்ராம் பாருங்கள். ஸோ ஃபோர்த் டயக்ராமில் எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா we are taking a coil so which is connected with the galvanometer. So I hope you already know galvanometer consists of low resistance which is used to identify the current. ஸோ இது வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபையர், கரண்ட்டோட ஐடென்டிஃபையர் யார் சார் அப்படின்னா galvanometer. Suppose if you want to measure the current we can use ammeter. சரிங்களா? ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ஒரு காயில் இருக்குது. we are taking the bar magnet. the bar magnet வந்து ஸ்டேபிளாக வச்சுருக்கீங்க. ஸோ there is the no relative motion between the coil and magnet. relative motion அப்படின்னா one is the rest, another one is a motion. இங்கே வந்து ரெண்டுமே you are keeping the stationary, ரெண்டுமே நீங்கள் ஸ்டேஷ்னரியாக நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஸ்டேபிளாக வச்சுருக்கிறப்ப the magnetic field falling over the closed surface will be constant. So it is a constant one. So அப்போ constant magnetic field, magnetic flux constant, but constant magnetic flux didn't giving the EMF. So அப்போ EMF கிடையாது. there is no deflection in the galvanometer. So let us consider, நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா there is no current in the circuit. Why? Because of magnetic field constant, magnetic flux வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆயிரும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் ஆயிரும். ஸோ அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆகிறப்ப கான்ஸ்டன்ட் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து எனக்கு என்னத்தை கொடுக்காது அப்படின்னா EMF கொடுக்காது. ஸோ see the fifth diagram. சேம் அதே காயில் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதே காயில் எடுத்துக்கிட்டு which is connected with the galvanometer. Here we are having the bar magnet. The bar magnet is now moving towards the coil. ஸோ அப்போ இந்த பார் மேக்னெட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த காயில். ஸோ அப்போ இந்த டுவர்ட்ஸ் த காயில் எனக்கு மூவ் ஆகிறப்ப எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா the magnetic field instant over a closed surface will be increases. Why? Because of the magnetic field produced by the magnet, it will moving towards the coil. ஸோ அப்போ அது வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃபீல்டும் மேக்னெட்டும் இட் வில் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த காயில். அப்போ டுவர்ட்ஸ் த காயில் போகிறப்ப இந்த காயில் வந்து இட் இஸ் ஏ க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இன்னும். ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ். இந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் இன்ஸ்டன்ட் ஆகக்கூடிய லைன்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ டி டு த இன்க்ரீசிங் த மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஃபாலிங் ஓவர் ஏ க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் immediately it is converted or it is said to be magnetic flux. ஸோ அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒய்? பிகாஸ் ஆஃப் the magnetic field produced by the magnet which falling over a closed surface. அப்போ those magnetic lines are falling over a closed surface is said to be எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப EMF இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ EMF வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு. the induced EMF will be increases. அப்போ increasing EMF
it will produce the opposing force. யாருக்கு against opposing force இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மேக்னெட்டுக்கு against. அப்போ இந்த மோஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டை இந்த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வந்து எனக்கு என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்து இந்த மோஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டை இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் இன் டர்ன் டு இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த நார்த் போல் அண்டு சவுத் போல். இந்த காயிலில் வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா நார்த் போல் சவுத் போல் எனக்கு கிரியேட் ஆகிரும். ஸோ லெட்டஸ் அசம்ஷன், ஏன்னா அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அப்போஸ் பண்ணும். அப்போ இந்த நார்த் போல் எனக்கு என்ன ஆகும், ரிப்பல் பண்ணுமா? அப்போ ரிப்பல் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நார்மலாக இந்த மேக்னெட் வந்து இந்த காயிலுக்கு பக்கத்தில் வர முடியாது. ஸோ அப்போ முதல்ல இந்த மேக்னெட் எடுக்கிறீங்க, இந்த மேக்னெட் வந்து என்ன சார் பண்ணுது அப்படின்னா இட் வில் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த காயில். அப்போ டுவர்ட்ஸ் த காயில் வரப்போ எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் படக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் என்ன சார் ஆயிரும் அப்படின்னா அதிகமாகிடும். இந்த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போஸ் பண்ணணும். அப்போ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நார்த்து போலும் இங்கே சவுத் போலும் கிரியேட் ஆகிக்கும். அப்போ இந்த நார்த்து எனக்கு என்ன ஆகிக்கும், நார்த்து ரிப்பல் ஆகும். ஸோ நார்த்து ரிப்பல் ஆகிறப்ப இந்த மேக்னெட்டு இந்த காயிலுக்கு பக்கத்தில் வர முடியாது. ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது இன்டியூஸ்டு கரண்ட்டு, இது மேக்னெட்டு. பை லென்ஸில் த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இட் வில் அப்போஸ் த காஸ்ட் டு ப்ரொடியூஸ் இட். யாரை உருவாக்குனாங்களோ அவங்கள என்ன பண்ணணும், அப்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் த நார்த்து போல். அப்போ இங்கே எனக்கு என்னவா இருக்கணும், நார்த்து போலாக மட்டும்தான் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அப்போஸ் பண்ண முடியும், விச் ஒபே த லென்ஸ்லாம். ஸோ see the last diagram. இப்போ வந்து லாஸ்ட் டயக்ராம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் சேம் ஒரு காயில், ஒரு கால்வாமீட்டர், இங்கே வந்து ஒரு மேக்னெட் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ இந்த மேக்னெட் எனக்கு என்ன சார் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் வில் மூவிங் அவே ஃப்ரம் த காயில். ஸோ இந்த இங்கே வந்து டுவர்ட்ஸ் த காயில் இருந்துச்சு ஃபிஃப்த் டயக்ராமில். இங்கே லாஸ்ட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் மூவிங் அவே ஃப்ரம் த காயில். ஸோ அப்போ அவே ஃப்ரம் த காயில் எனக்கு மூவ் ஆகிறப்ப எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபாலிங் ஓவர் ஏ க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் வில் பி டிக்ரீசஸ். அந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் ஃபாலோ ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஆனால் இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வில் பி லெஸ். ஸோ அப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிறப்ப அதை வந்து அப்போஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ அது என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போஸ் பண்ண முடியாதுன்றதுனால இட் வாண்ட் டு பி அட்ராக்ட். ஸோ அப்போ அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் ஹியர் இங்கே எனக்கு என்ன போல் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா சவுத் போல் கிரியேட் ஆகும், இங்கே நார்த் போல் இருக்கும். ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதிகமாகி மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாகி இஎம்எஃப் அதிகமாகிறப்ப இந்த இஎம்எஃப் வந்து இட் வில் அப்போசிங் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஏன்னா அந்த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃபோட மேக்னிடியூட் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் இது ரெண்டு அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் இங்கே நார்த் போல் கிரியேட் ஆகுது. அதே மேக்னிடியூட் ஆஃப் த இஎம்எஃப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறப்ப அந்த மேக்னிடியூடை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் அந்த காயில் அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஸோ தட் இட் வில் கிரியேட்டிங் சவுத் போல் ஹியர். ஸோ அப்போ ஒரு சர்க்யூட்டில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதிகமாகிறப்ப மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாகும், இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் அதிகமாகும். அந்த மேக்னிடியூட் அதிகமாகிறப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ரிப்பல் பண்ணும், மேக்னிடியூடு கம்மியாக இருக்கிறப்ப இதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் நெவர் பி த மேக்ஸிமம், நெவர் பி த மினிமம். மேக்ஸிமம் ஆகாது, மினிமம் ஆகாது. மேக்ஸிமம் ஆகிறப்ப இட் வில் கிவிங் த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ், மினிமம் ஆகிறப்ப இட் வில் கிவிங் த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஸோ தட் இங்கே மேக்ஸிமம் இருக்கிறப்ப அப்போசிங் ஃபோர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் இங்கே நார்த் போல் கிரியேட் பண்ணிச்சு. இங்கே மினிமம் ஃபோர்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கோசரம் இங்கே வந்து மினிமமாக இருக்கிறப்ப அதோட மேக்னிடியூட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் இங்கே வந்து சவுத் போல் கிரியேட் பண்ணிச்சு. ஸோ அப்போ இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃபோட மேக்னிடியூட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரிப்பல் பண்ணும், இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃபோட மேக்னிடியூட் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி அட்ராக்டட். ரிப்பல் பண்ணுறதுக்கோசரம் இங்கே நார்த் போல், இங்கே வந்து எனக்கு என்னென்னா சவுத் போல். ஸோ அப்போ இந்த லென்ஸ்னால் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் எப்போவுமே தன்னை உருவாக்குனவங்களை அப்போஸ் பண்ணும், மேக்னிடியூடு அதிகமாக இருந்தால் அப்போஸ் பண்ணும், மேக்னிடியூட் வந்து கம்மியாக இருந்தால் அட்ராக்ட் பண்ணும். சரி, ரைட். தென் ஃப்ளெமிங்கோட ரைட் ஹேண்ட் ரூல். ஐ ஹோப் யூ ஆல்ரெடி நோ. ஃப்ளெமிங்கோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் நம்மளுக்கு தெரியும். இன் சேம் தட் ஃப்ளெமிங்கோட ரைட் ஹேண்ட் ரூல். ஸோ அந்த ஃப்ளெமிங்கோட ரைட் ஹேண்ட் ரூல் வச்சு நம்ம என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்ரம் த ஃப்ளெமிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல், இந்த ஃப்ளெமிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் வந்து we can find the direction of the induced current. If we want to calculate the direction of the induced current in any circuit, we can use Fleming right hand rule. The another name of the Fleming right hand rule is generator rule. In the AC generator la எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா which works on the principle of Fleming right hand rule. So அப்போ இந்த Fleming right hand rule ஓட இன்னொரு பேர் எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா generator rule. So Fleming right hand rule which is nothing but a generator rule. So இதிலிருந்து நம்ம என்ன சார் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா the direction of the induced current. ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து உங்களோட ரைட் ஹேண்டோட தம் ஃபிங்கர், இன்டெக்ஸ் ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கர் மூணையும் பர்பண்டிகுலர் ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக வச்சிங்க லைக் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ், ஒய் ஆக்சஸ், இஜெட் ஆக்சஸ் மாதிரி. ஸோ ரைட் ஹேண்டோட தம் ஃபிங்கர், இன்டெக்ஸ் ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கரை வந்து நீங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா
the index finger, it will giving the direction of the magnetic field. The index finger, it will giving the direction of the magnetic field. So thumb finger, it will giving the direction of the motion of the conductor. Then middle finger, it will giving the direction of the induced current. So what we are going to obtain, நம்ம என்னத்தை கண்டுபிடிக்க போறோமோ which is written in the last, அது வந்து நீங்க லாஸ்டா எழுதணும். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா, அது வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா, ஸோ தம் ஃபிங்கர், இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கர் இருக்குது, மூணுமே பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். ஸோ இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர்லேருந்து வி ஆர் அப்டைனிங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, தம் ஃபிங்கர்லேருந்து வி ஆர் அப்டைனிங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் சம் மோஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர். ஸோ ஃப்ரம் தட் ஃபைனலி பை யூசிங் அண்ட் மிடில் ஃபிங்கர் we have to calculate the direction of the induced current. ஸோ இந்த ஃப்ளெமிங்கோட ரைட் ஹேண்டிலோட இன்னொரு பேர் எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஜெனரேட்டர் ரூல். ஸோ கன்சிடர் an example. So you are taking the square loop A, B, C, D which is placed nearby the current carrying conductor. In the A, B, C, D அப்படின்ற square loop which is placed in nearby the ஒரு long straight conductor which is having the current of capital I ampere. ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா, இந்த கேபிட்டல் ஐ ஆம்பியர் கரண்ட் இங்கே வந்து இந்த ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டரில் எனக்கு மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸு. தென் வாட் வில் பி த இன்டியூஸ்ட் கரண்ட், த டைரக்ஷன் ஆஃப் த இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் இன் த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ், இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இனிஷியலி கரண்ட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டரில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகுது. இட் வில் ஹேவிங் த கரண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஐ ஆம்பியர். ஏபிசிடி அப்படின்றது ஒரு க்ளோஸ்ட் லூப் மட்டும்தான். இதில் வந்து இந்த கரண்ட் வந்து எனக்கு ஃப்ளோ ஆகலை. பட் இன்டியூஸ்டு கரண்டோட டைரக்ஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இன் த க்ளோஸ்ட் லூப்? சப்போஸ் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது. சப்போஸ் இந்த கேபிட்டல் ஐ கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா இந்த சேஞ்ச் இன் கரண்ட் இட் வில் ப்ரொடியூசிங் த சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இந்த சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஆஃப்டர் சம் டைம் இட் வில் ஃபாலிங் ஓவர் த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ். தோஸ் மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆர் பாசிங் ஓவர் த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இஸ் காமன்லி செட் டு பி த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். வென் கரண்ட் இன்க்ரீசஸ் it will producing the increasing magnetic field. The increasing magnetic field, it will producing the increasing magnetic flux. However, the increasing magnetic flux falling over the increasing the magnetic field falling over the closed surface, magnetic flux will be increases. So அப்போ வந்து இங்கே எனக்கு என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா induced current கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம மேக்னிடியூட் பார்க்கணும். the magnitude of induced current is maximum. அப்போ magnitude of induced current maximum இருந்துச்சு அப்படின்னா it will oppose, யாரை உருவாக்குனாங்களோ அவங்கள அப்போஸ் பண்ணும். அப்போ induced current it will opposing the flux it will opposing the field it will opposing the current. அப்போ வந்து இந்த இடத்துல இந்த கரண்ட்டை வந்து இந்த கரண்ட் ப்ரொடியூஸ்டு இந்த ஸ்கொயர் லூப் வந்து எனக்கு அப்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இட் கேன் ஃப்ளோ இன் த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். ஏன்னா இது வந்து A to B இருக்கணும். ஸோ A to B வந்து எப்படி சார் இருக்கணும் அப்படின்னா, கரண்ட் A to B இது வந்து இப்படி போணுச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சல்னா இது நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சல் இருக்கணும். ஸோ அப்போ ABCDனா A to B, B to C, C to D, D to A which flowing in the ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். அதுவே கரண்ட் வந்து எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF வந்து விச் இஸ் லோ. அப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF வந்து எனக்கு லோவாக இருக்கிறப்ப இட் வில் பி அட்ராக்டட். அப்போ இட் கேன் ஃப்ளோ இன் த சேம் டைரக்ஷன். அப்போ வந்து கரண்ட் வந்து என்ன சார் போகும் அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான். கரண்ட்டு பார்க்கணும், ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ் பார்க்கணும். கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா இன்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். கரண்ட் கம்மியாகிறப்ப ஃபீல்டு குறையும், ஃப்ளக்ஸ் குறையும். அப்போ இன்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கும்.